ગુજરાત રાજ્યના મંત્રીમંડળ વિસ્તરણની સત્તાવાર જાહેરાત થઈ ચૂકી છે। 17 ઓક્ટોબરે એટલે કે આવતીકાલે સવારે 11:30 કલાકે ગાંધીનગરના મહાત્મા મંદિરમાં ભાજપના કેન્દ્રીય નેતાઓની હાજરીમાં નવનિયુક્ત મંત્રીઓનો શપથ ગ્રહણ સમારોહ યોજાશે। રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રત તમામ મંત્રીઓને શપથ લેવડાવશે। આજે સાંજ સુધીમાં તમામ મંત્રીઓ પોતાના પદ પરથી રાજીનામા આપી દેશે। सामान्य रीते दर बुधवारे मळती केबिनेटनी बैठक पण 15 ऑक्टोबरना रोज नहोती मळी। आज गुरुवारे केबिनेटनी बैठक मळशे तेवुं नक्की थयुं हतुं। जो के अचानक आज मळनारी केबिनेट बैठक पण मोकूफ राखवामां आवी हती अने हवे विस्तरण पछी ज केबिनेट बैठक मळे तेवी संभावना छे। 2 दिवस भाजपना तमाम धारासभ्यो अने मंत्रीओने गांधीनगरमां ज हाजर रहेवा माटे सूचित करी देवाया छे। जे पण धारासभ्योने मंत्रीमंडळमां स्थान मळवानुं छे तेमने फोन आववाना पण शरू थई चूक्या छे। सूत्रों पासेथी मळती माहिती मुजब आज बपोर सुधीमां मंत्रीमंडळ राजीनामुं आपी देशे अने शुक्रवारे सवारे नवुं मंत्रीमंडळ जाहेर करवामां आवशे। मंत्रीमंडळना विस्तरण अने शपथविधिनी जाहेरात वच्चे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री सुनील बंसल गुजरातमां छे। बपोरे 3 वाग्यानी आसपास महत्वपूर्ण बैठक मळवानी छे। तो नवा मंत्रीमंडळનું काउंटडाउन शरू થઈ ચૂક્યું છે। રાષ્ટ્રીય સંગઠન મહામંત્રી સુનિલ બંસલની ઉપસ્થિતિ ગુજરાતમાં મહત્વપૂર્ણ સમાચાર। સર્કિટ હાઉસ ખાતે રત્નાકરજી જોડે સુનિલ બંસલ બેઠક પણ યોજી હતી। एसोसिएट एडिटर सोनल अनड़कट जोड़ाई चूक्या छे। सीधा तेमनी पासे जईशुं। गांधीनगर हाल तेओ उपस्थित छे। सोनल, 1 वर्षथी पण वधुनो समय पसार थई गयो, जेनी प्रतीक्षा जोवाई रही हती, सतत चर्चाई रही हती जे वात ते घड़ी आखरे आवी गई छे। विस्तरणने लईने हवे चित्र स्पष्ट थई चूक्युं छे। आवतीकाले सवारे 11:30 शपथ ग्रहण समारोह छे। अत्यारे हाल आप गांधीनगरमां उपस्थित छो तो केवो माहोल जोवा मळी रह्यो छे? जी तोरल, अमे अत्यारे गांधीनगर में राजभवन अने मंत्रीमंडल निवासस्थान जे कहे छे तेनी बहार छीए। खास करीने मीडियानी जो के एमां एंट्री नथी होती, पण वात करीए सीएम नी तो मुख्यमंत्री मुंबई थी परत आवी चूक्या छे। सीएम निवासस्थान खाते पहोंची चूक्या छे। आज राजभवन खाते राज्यपालनो बंगलो पण आवेलो छे अने महत्वपूर्ण छे के मुख्यमंत्री हवे ज्यारे गांधीनगर खाते पहोंची चूक्या छे त्यारे गमे ते घड़ीए जे बैठक छे मंत्रीमंडळनी ते मळी शके छे। अहींयाना जे दृश्यो छे बता मागीश, जोई शको छो के जे गाड़ीओ छे तेनो काफलो एक पछी एक आवी रह्या छे। खास करीने अहींया जे राजभवननो जे एंट्री गेट छे त्याना दृश्यो छे के ज्यांथी सुरक्षा व्यवस्थानी साथे साथे चेकिंग बाद जे अंदर छे ते गाड़ीओने प्रवेश आपवामां आवी रह्यो छे। महत्वपूर्ण छे के मुख्यमंत्री निवासस्थान अने साथे साथे ज मंत्रीओना निवासस्थान पण आज राजभवन खाते आवेला छे। अने हाल मुख्यमंत्री हवे ज्यारे गांधीनगर खाते पहोंची चूक्या छे त्यारे तेओ मंत्रीमंडळनी गमे त्यारे बैठक बोलावी शके छे। आम तो 4 वाग्या पछीनो जे समय छे ते सामे आवी रह्यो छे, पण अत्यारे जे प्रकारे मंत्रीओ धीमे धीमे पहोंची रह्या छे लागी रह्युं छे के लगभग 4 वागे आ बैठक शरू थई जशे अने जे मंत्रीओ छे तेओ तेमना राजीनामा आपी देशे। जो के महत्वनुं छे के जे बैठक थवा जई रही छे ते एक अनुमान एवुं पण छे के सांजे 7 वाग्या बाद आ बैठक मळी शके छे, केम के जे राष्ट्रीय अध्यक्ष छे जेपी नड्डा तेओ सांजे 7 वाग्ये गांधीनगर खाते पहोंचवाना छे अने तेना भागरूपे ज जे बैठक छे ते सांजे 7 वाग्या पछी मळी शके छे तेवो पण एक अनुमान लगाववामां आवी रह्युं छे। महत्वनुं छे के जे रीते अत्यारे माहोल सामे आवी रह्यो छे, मंत्रीओ धीमे धीमे अहींया राजभवन खाते पहोंची रह्या छे। मुख्यमंत्री पण पहोंची चूक्या छे, पण जेपी नड्डा जे आ बैठक छे तेमां उपस्थित रही शके छे अने ते अंतर्गत जो बैठकमां उपस्थितोनी वात करीए तो मुख्यमंत्रीनी उपस्थितिमां मंत्रीमंडळनी बैठकनी साथे साथे ज जे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अने साथे साथे ज सुनील बंसल जे राष्ट्रीय महामंत्री छे तेओ पण आ बैठकमां
ઉપસ્થિત રહેશે અને તેમની ઉપસ્થિતિની સાથે સાથે જ જે હાલ સહકાર મંત્રી પણ છે તેવા પ્રદેશ ભાજપ અધ્યક્ષ જગદીશ પંચાલ સહકાર મંત્રી એટલે કે મંત્રી તરીકેની તેમની ઉપસ્થિતિ રહેશે અને સાથે સાથે જ ભાજપ અધ્યક્ષ તરીકે પણ તેમની ઉપસ્થિતિ આ બેઠકમાં બનેલી રહેશે. એટલે આ પ્રકારે તમામ લોકો એકત્રિત થશે અને ત્યારબાદ જે આ બેઠક છે તે આગળ વધશે અને જે મંત્રીઓ છે તેમના રાજીનામા લેવામાં આવશે. મહત્વનું છે કે જે રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ છે જેપી નડ્ડા તેઓ સાંજે 7 વાગ્યા પછી અહીંયા પહોંચી રહ્યા હોય. આ બેઠક જે છે તે 7 વાગ્યા પછી મળી શકે છે અને ત્યારબાદ રાજ્યપાલની જો વાત કરીએ તો રાજ્યપાલ રાત્રે 8 વાગ્યે અહીંયા ગાંધીનગર ખાતે પહોંચવાના છે અને તે જોતા રાત્રે 9 વાગ્યા બાદ મુખ્યમંત્રી આ બેઠક પૂર્ણ કરી અને રાજ્યપાલને મળી શકે છે. રાજ્યપાલને તેઓ જે યાદી છે નવા મંત્રીઓની તે સોંપશે અને ત્યારબાદ આવતીકાલે જે શપથ ગ્રહણ સમારોહ છે તે આયોજિત થઈ રહ્યો છે જેમાં નવનિયુક્ત જે મંત્રીઓ છે તેઓ શપથ ગ્રહણ કરશે. રાજ્યપાલ તેમને શપથ લેવડાવશે. પણ આજના દિવસ દરમિયાનની જે આ સમગ્ર રાજકીય ગતિવિધિઓ છે તે હાલ કહીએ તો 7 વાગ્યા પછી જ્યારે રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ ગુજરાતમાં આવશે ગાંધીનગર ખાતે આવશે ત્યારબાદ જે મુખ્યમંત્રીની અધ્યક્ષતાવાળી જે મંત્રીમંડળની બેઠક છે તે મળશે રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષની ઉપસ્થિતિમાં અને નવા જે મંત્રીઓ છે તેમને પણ આજે લગભગ સાંજ સુધીમાં મોટાભાગના જે નામ છે તે પસંદગી કરી અને તેમને જાણ કરી દેવામાં આવશે તેવું હાલના તબક્કે જે માહિતી છે તે સામે આવી રહી છે અને તેના પગલે એવું કહી શકાય કે આજે રાત સુધીમાં તમામ મંત્રીઓના રાજીનામા પણ લેવાઈ જશે અને સાથે સાથે જ જે નવા નામો પસંદ કરવામાં આવ્યા છે તેમને આજે રાત સુધીમાં જાણ પણ કરી દેવામાં આવશે તેવું હાલના તબક્કે લાગી રહ્યું છે. અને તે જોતા આવતીકાલે શપથ ગ્રહણ સમારોહમાં તમામ જે નવનિયુક્ત ધારાસભ્યો છે તેઓ શપથ ગ્રહણ કરવા માટે પહોંચશે જે મહાત્મા મંદિર ખાતે આયોજિત થવા જઈ રહ્યો છે. આજે મહાત્મા મંદિર ખાતે જે પ્રવક્તા મંત્રી ઋષિકેશ પટેલ અને ગૃહ રાજ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ સમગ્ર તૈયારીઓનું નિરીક્ષણ કર્યું હતું. લગભગ 3000 થી વધુની કેપેસિટી ધરાવતો જે હોલ છે અહીંયાના જે દ્રશ્યો છે તે હું આપને વધુ એક વખત બતાવવા માંગીશ. રાજભવન ખાતેના દ્રશ્યો આપ જોઈ શકો છો કે જે પોલીસ કાફલો છે તે પણ અહીંયાથી પસાર થઈ રહ્યો છે અને ગાડીઓ છે મંત્રીઓની તે પણ અહીંયા એક પછી એક જે વાહનો છે આવાજાહી છે તે ચાલી રહી છે. જોઈ શકો છો કે જે રીતે અહીંયા મંત્રીઓ પહોંચી રહ્યા છે રાજભવન ખાતે. મહત્વનું છે કે આજે મહાત્મા મંદિર ખાતે જે સમારોહ આયોજિત થવા જઈ રહ્યો છે તે પહેલા આ બંને મંત્રીઓએ તેનું નિરીક્ષણ કર્યું હતું. લગભગ 3000 થી વધુની કેપેસિટી ધરાવતા જે હોલ છે ત્યાં આ કાર્યક્રમ આયોજિત થવા જઈ રહ્યો છે અને સાથે સાથે આવતીકાલે જ્યારે આ ભવ્ય જે સમારોહ છે તે આયોજિત થઈ રહ્યો છે શપથ ગ્રહણનો ત્યારે ભાજપના જે કાર્યકર્તાઓ છે તેઓ પણ બહોળી સંખ્યામાં મહાત્મા મંદિર ખાતે ઉપસ્થિત રહેવાના છે અને તે જોતા જે રીતે આવતીકાલનો માહોલ બનશે તે એક અલગ જ માહોલ કહી શકાશે કેમ કે આ કાર્યક્રમમાં જે જેપી નડ્ડા છે રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ તેઓ પણ ઉપસ્થિત રહેવાના છે. અત્યાર સુધી જે અમિત શાહ છે કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી તેમની પણ ઉપસ્થિતિ નક્કી માનવામાં આવી રહી હતી પરંતુ હવે જે છેલ્લે માહિતી સામે આવી રહી છે લગભગ કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ ગુજરાત નથી આવી રહ્યા. આવતીકાલે તેઓ જે દીક્ષાંત જે સમારોહ છે શપથ ગ્રહણ સમારોહ તેમાં તેમની ગેરહાજરી હશે તેવું હાલના તબક્કે જે માહિતી છે પ્રાથમિક તે સામે આવી રહી છે. પણ રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ જેપી નડ્ડા ચોક્કસપણે ઉપસ્થિત રહી શકે છે. સાથે સાથે જ જે રાષ્ટ્રીય મહામંત્રી છે સુનિલ બંસલ તેઓ પણ આ જે સમારોહ છે તેમાં ઉપસ્થિત રહેશે. ભૂપેન્દ્ર યાદવ જે ગુજરાતના પ્રભારી છે તેમની પણ ઉપસ્થિતિ અપેક્ષિત છે. જોકે તેમના આવવા સંદર્ભમાં હજુ સુધી કોઈ સમય સામે આવ્યો નથી પણ પ્રભારી તરીકે તેમની હાજરી અપેક્ષિત માનવામાં આવી રહી છે. જી સુનલ, આમ તો આપણે એવા રાજકીય પક્ષની વાત કરી રહ્યા છે જે રાજકીય પક્ષને કળવો ખૂબ જ મુશ્કેલ છે પરંતુ તમારો ઘણા લાંબા વર્ષોનો અનુભવ છે આ રાજકીય પક્ષની તમામ જે વાતો છે તમામ સમાચારો છે તેને કવર કરવાનો. શું અનુમાન આપ ભાખી રહ્યા છો? કઈ સંભાવનાઓ આપને દેખાઈ રહી છે? આવતીકાલે શપથ ગ્રહણ સમારોહમાં કયા નવા નામ સામે આવે તેવી શક્યતા આપને લાગી રહી છે? તો નવા નામો સંદર્ભની જો વાત કરીએ તો આ વખતે એક વાત એવી સ્પષ્ટ દેખાઈ રહી છે કે જે પ્રકારે પ્રદેશ ભાજપ અધ્યક્ષ તરીકે યુવા નેતાની પસંદગી કરવામાં આવી છે એટલે કે જગદીશ પંચાલની જે રીતે પસંદગી કરવામાં આવી છે તે જોતા એક વાત ક્લિયર થઈ રહી છે કે જે કેબિનેટ હશે તે પણ મોટા ભાગે યુવા નેતાઓની કેબિનેટ તૈયાર કરવાનો એટલે કે યુવા બ્રિગેડને મેદાનમાં ઉતારવાનો જે તખતો છે તે મોદી શાહની જોડીએ ઘડ્યો હોય તેવું હાલના તબક્કે લાગી રહ્યું છે. કેમ કે મોટાભાગે જે યુવા નેતાઓ છે તેમના નામ અત્યાર સુધીમાં ચર્ચામાં છે અને તેમની કામગીરીને જોતા
તેમને સ્થાન મળશે મંત્રીમંડળમાં તેવું પણ લાગી રહ્યું છે. જેમાં સૌથી પહેલા જો નામની વાત કરીએ, જે અત્યારે હાલ ગૃહ રાજ્યમંત્રી છે તેવા હર્ષ સંઘવીને કેબિનેટમાં સ્થાન મળી શકે છે. પ્રફુલ્લ પાનશેરિયાનું નામ પણ, જે હાલ રાજ્ય શિક્ષણ મંત્રી છે, તેમનું નામ પણ ચાલી રહ્યું છે. બંને યુવા નેતૃત્વ છે, દક્ષિણ ભારતથી પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. આ ઉપરાંત દક્ષિણ ગુજરાતનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. દક્ષિણ ગુજરાતની જો વાત કરીએ તો સાથે સાથે જ મહિલા પ્રભુત્વ પણ એટલું જ મહત્વનું છે ને. તેમાં સંગીતા પાટીલનું નામ, જે સુરતથી ધારાસભ્ય છે, તેમનું નામ પણ લિંબાયતના ધારાસભ્ય છે, તેમનું નામ પણ આગળ ચાલી રહ્યું છે. આ ઉપરાંત જામનગરથી રીવાબા જાડેજાનું નામ આગળ છે. રાજકોટથી ઉદય કાનગડ અને સાથે સાથે જ સૌથી ટોચ ઉપર જેમનું નામ છે તે જયેશ રાદડિયા, કે જે તેમની કામગીરી વિજય રૂપાણીની સરકાર વખતે પુરવાર કરી ચૂક્યા હતા. અને એ વખતે જો કે સરકાર બદલાઈ ત્યારે તેમને પણ પડતા મૂકવામાં આવ્યા હતા, જેનો અસંતોષ તેમણે જાહેરમાં પણ ઠાલવ્યો હતો અને ભાજપ સરકાર સામે પણ તેમણે મોરચો માંડ્યો છે. પણ એવું લાગી રહ્યું છે કે તેમની આવડત અને તેમનું જે લોક સ્વીકૃતતા છે તેને જોતા ભાજપ સરકાર તેમને જે સામે મોરચો માંડ્યો હતો તેને ભૂલી અને મંત્રીમંડળમાં તેમને સ્થાન આપી શકે છે. અને તે અંતર્ગત જ હમણાં છેલ્લું જે ડેવલપમેન્ટ જોઈએ તો ગોપાલ ઇટાલિયા વિસાવદર બેઠક પરથી નામ જાહેર થયું ત્યારે ભાજપે વિસાવદર બેઠકની જવાબદારી જયેશ રાદડિયાને સોંપી હતી ચૂંટણી પ્રભારી તરીકે. પણ મહત્વનું છે કે આ રીતે જે તેમની કામગીરી અત્યાર સુધીમાં સામે આવી છે અને સહકાર ક્ષેત્રના તેઓ અગ્રણી ગણાય છે. સહકાર ક્ષેત્રમાં તેમની પકડ મજબૂત છે તેમના પિતા વિઠ્ઠલ રાદડિયાના કારણે. તો તેમનું જે કદ અત્યારે જોવામાં આવી રહ્યું છે, ગોપાલ ઇટાલિયાની સામે તેમનું કદ મોટું કરવા માટે થઈને તેમને મંત્રીમંડળમાં સમાવેશ કરવામાં આવી શકે છે. આ ઉપરાંત સૌરાષ્ટ્રનું પ્રભુત્વ તોરલ આ વખતે વધુ રહે મંત્રીમંડળમાં તેવું લાગી રહ્યું છે, કેમ કે અત્યારે મુખ્યમંત્રી અને પ્રદેશ અધ્યક્ષ બંને અમદાવાદથી પ્રતિનિધિત્વ કરી રહ્યા છે. એટલે મુખ્ય બે હોદ્દા જ્યારે મધ્ય ગુજરાતના ફાળે જઈ ચૂક્યા છે, ત્યારે હવે દક્ષિણ ગુજરાત, ઉત્તર ગુજરાત, સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છ તેને વધારેમાં વધારે પ્રભુત્વ આપવામાં આવે તેવું હાલના તબક્કે લાગી રહ્યું છે. જે નેતાઓ પડતા મૂકવામાં આવનાર છે તેમાં બચુ ખાબડ, ભીખુસિંહ પરમાર, કુબેર ડિંડોર, કનુ દેસાઈ, સાથે જ કૃષિ મંત્રી રાઘવજી પટેલ, મુકેશ પટેલ, કુંવરજી હળપતિ, આ બધા એવા નામ છે કે જે અત્યાર સુધીમાં સામે આવ્યા છે કે તેમને બદલવામાં આવી શકે છે અને તેમના રાજીનામા પણ લેવાઈ શકે છે. ખાસ કરીને મંત્રી બચુ ખાબડ અને ભીખુસિંહ પરમાર એવા નામ છે કે જેમાં અને મુકેશ પટેલના રાજીનામા નિશ્ચિત માનવામાં આવી રહ્યા છે. જે પ્રકારના વિવાદો અને આક્ષેપો તેમની સામે અત્યાર સુધીમાં થઈ ચૂક્યા છે તે જોતા તેમની વિદાય અનિશ્ચિત માનવામાં આવી રહી છે. અન્ય જે મંત્રીઓ છે તેમને ઉંમરના કારણે અથવા તો લો પરફોર્મન્સના કારણે ભાનુબેન બાબરિયાનું નામ એ પ્રકારે લેવાઈ રહ્યું છે કે તેમનું જે પરફોર્મન્સ છે તે લો રહ્યું છે ને તેના કારણે તેમને હટાવવામાં આવી શકે છે. તો એ જોતા તેમની સામે રીવાબા જાડેજાને સ્થાન આપવામાં આવી શકે છે. એટલે આવા અનેક નામ છે તોરલ, અને જે નામ સામે આવી રહ્યા છે તે યુવા ધારાસભ્યોના જ નામ મોટે ભાગે અત્યારે સામે આવી રહ્યા છે કે જેમને તક આપવામાં આવી શકે છે આગામી દિવસોમાં. એટલે એક યંગ બ્રિગેડને આગળ કરવાના જે તૈયારીઓ છે, ખાસ કરીને એમની કામગીરી પણ ચોક્કસપણે ધ્યાનમાં લેવાશે. આ ઉપરાંત જે જ્ઞાતિના સમીકરણો છે તેને હંમેશા ભાજપ બેલેન્સ કરતો આવ્યો છે. જ્ઞાતિનું સમીકરણ અને સાથે સાથે જે તે ક્ષેત્રનું સમીકરણ, આ બંને સમીકરણોને બેલેન્સ કરી અને જે તે ઉમેદવાર કહીએ તો એની પસંદગી અત્યાર સુધી ભાજપ હંમેશા કરતો આવ્યો છે. પણ તેમ છતાં જેમ હમણાં તમે તોરલ કહ્યું તેમ કે આ પક્ષ એવો છે કે જેને હંમેશા કડવો મુશ્કેલ બન્યો છે. અને એના કરતાં પણ જ્યારે મોદી શાહની જોડીની વિચારશક્તિ કડવાની કોશિશ કરવામાં આવે તો મોટે ભાગે હંમેશા ભાજપમાં દરેક વખતે, આમ તો મોટે ભાગે નહીં પણ દરેક વખતે સરપ્રાઈઝ જ સામે આવ્યા છે. એટલે શક્ય છે કે આ વખતે પણ એવા જ નામ સામે આવી શકે છે. જોકે આટલા બધા નામો જે ચર્ચામાં છે તેમાંથી મોટા ભાગના નામ ચોક્કસપણે લગભગ નિશ્ચિત બનાઈ રહ્યા છે. પણ કદાચ એવું બને કે કેટલાક નામોની સરપ્રાઈઝ પણ સામે આવી શકે છે, ખાસ કરીને આ વખતે કેબિનેટમાં. બિલકુલ સોનલ, સરપ્રાઈઝ નામ આવવાની સંભાવનાઓને આપણે નકારી નથી શકતા. ખૂબ ધન્યવાદ અત્યારે તમામ વિગતો પહોંચાડવા માટે. ફરી જોડાઈશું આપની પાસે. તો અત્યારે જે રીતે હલચલ ગાંધીનગરમાં જોવા મળી રહી છે, જેની અપડેટ્સ, પળે પળની અપડેટ્સ ટીવી 13ના માધ્યમથી અમે આપના સુધી પહોંચાડી રહ્યા છીએ. આવતીકાલે 11:30 કલાકે શપથ ગ્રહણ સમારોહનું આયોજન છે. કયા નામો ઉમેરાશે ને કયા નામો કપાશે તેને લઈને હવે અટકળો જે છે તે વેગ પકડી રહી છે.